सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मूल मंत्र जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की आरंभता के अंदर गुरु पातशाह ने दर्ज किया। मूल मंत्र सिख धर्म का, दुनिया के सारे धर्मां का, ब्रह्मंडी सोच का धारक है। मूल मंत्र गुरु नानक पातशाह जी द्वारा बख्शिश की हुई इस ब्रह्मंडी सोच का लिखायक है, जो कि वाहिगुरु के गुणों का वर्णन करता है। मूल मंत्र की व्याख्या जपजी साहिब जी के अंदर है। जपजी साहिब जी की व्याख्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी हैं, तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की व्याख्या ब्रह्मंडी हुक्म है। सो कहा जा सकता है कि मूल मंत्र उस ब्रह्मंडी सोच का एक बीज रूप है, जिस तो ये ब्रह्मंडी हुक्म नूं समझिया जा सकता है, जिस दा बूटा ब्रह्मंडी हुक्म नूं समझण दे विच सहायक हुंदा है। मूल मंत्र उस ब्रह्मंड दे विच वरतदे होए सारे हुक्मां दा एक बीज रूप है, जिहदा दरख्त, जिस दियां अलग-अलग टाहणियां, जिहदे विच ज्ञान है, जिहदे विच विज्ञान है, जिहदे विच कला है, जिहदे विच दुनिया दियां सारियां कलावां, सारियां विज्ञान, सारे ज्ञान अते सारी फिलॉसफी, सारा मनोविज्ञान शामिल किया जा सकता है। सो मूल मंत्र की समझ, मूल मंत्र की व्याख्या किसी भी एक इंसान के लिए शायद पूरी तरह करना संभव नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मंडी हुक्म जिहदे अंदर संसार दीयां सारियां कलावां होण, वही व्यक्ति मूल मंत्र नूं सही रूप दे विच समझा सकता है। एक कोशिश है मूल मंत्र नूं समझण दी, मूल मंत्र की विचार करन दी। आओ मूल मंत्र की आरंभता करन तो पहले एक बार फिर शरधा सहित मूल मंत्र का जाप करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार गुरु नानक पातशाह ने जदों इस संसार के उधार करन दा मन बनाया, जो पहला शब्द उन्होंने उचारिया वो सी एक ओंकार। तीन शब्दों नूं मिल के बनया है ये शब्द एक ओं ते कार। गुरु पातशाह ने शब्द एक सी जो वो हिंसे के रूप दे विच वरतिया। ईड़ी नूं सिहारी उत्ते आधा कक्का एक नहीं पाया, एक नूं हिंसा लिखिया। हुण इहदे पिछे भी बड़ी खास वजह मालूम हुंदी है। वो है कि एक तो पहले की हुंदा है, एक तो पहले शून्य या जीरो या सिफर जिसनों असीं कह दिंदे हां वो हुंदा है। सो एक नूं हिंसे के रूप दे विच रखण दा अर्थ है कि एक तो पहले कुछ भी नहीं सी। एक तो पहले सारा इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मंड के अंदर एक खला होएगा, ये ब्रह्मंड भी नहीं होएगा, जिसनों गुरु पातशाह ने आद सच के रूप दे विच भी वर्णन किया है जपजी के अंदर कि आद आरंभता इस यूनीवर्स की जदों हुई उदों सिर्फ एक सी, एक तो इलावा होर कुछ भी नहीं सी। एक ओंकार दूसरा शब्द है ओंग। ओंग का अर्थ हुंदा है वाहिगुरु, नाम की धुनी, शब्द की धुनी, नाम का वो स्वरूप जिहड़ा सारे ब्रह्मंड के अंदर धुनी के रूप दे विच समाया होया है। वो ओंग वाहिगुरु ते नाल गुरु पातशाह ने तीसरा कार बना दिती। जदों ओंग पाया, ऊड़े नूं बंद ना किया, ऊड़े नूं खुला छड्ड दिता, नाल ऊड़े नूं खुला छड्ड के कार बना दिती, एक लंबी लाइन खिंच दिती ते ऊड़े नूं बंद ना किया।
ਇਸ ਊੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਲੰਬੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਅਭੁੱਲ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਮ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਆਖਿਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਵਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਮਲਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਨ, ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਜੋ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ
फिर ब्रह्मंड बनता रहेगा, ब्रह्मंड बिगड़ता रहेगा, ब्रह्मंड खत्म होता रहेगा। ये जो वरतारा है ये अरबां खरबां बार चल चुका है, तो अरबां खरबां साल अरबां खरबां बार ये चलता रहेगा। सुखमनी साहब च असीं पढ़ते हाँ, कई बार पसरिओ पासार, ये पासारा कई बार पसरिया। इत्थे आके इनफाइनाइट कहना पैंदा है। गुरु जानता है कि किवें ब्रह्मंड बनता है, किवें ब्रह्मंड टुटदा है, किवें इसका विकास हुंदा है, पर क्योंकि ये अरबां खरबां बार बनिया, अरबां खरबां बार दोबारा फिर बनेगा, इसलिए जदों ये करोड़ां खरबां बार बनता है, टुटदा है, बनता है, टुटदा है, तो उहदे लई इनफाइनाइट जां असीम जां उपर कार बनाउणी जरूरी बन जाती है। हुण वाहिगुरू नूं बेअंत आख्या है क्योंकि इसका कोई सिरा नहीं है, पिछों शुरू तो बनता आ रहा है, शुरू तो अपना हुक्म चलाता आ रहा है, तो अनंत समय तक वाहिगुरू का हुक्म है जो वो चलता रहेगा। सो ये सारा वो वाहिगुरू भी बेअंत है, जिहड़ा करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिहड़ा करोड़ां ब्रह्मंडां नूं साजदा है, जिहड़ा करोड़ां ब्रह्मंडां दी रचना करदा है, फिर उसनूं ढा दिंदा है, फिर उसनूं ढांदा बनाउंदा है, फिर उसनूं ढांदा है। असीं रोज़ रहरास साहब दे विच पढ़दे हां, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। वाहिगुरू ने दो शक्तियां जो बना दित्तियां, एक नूं आकर्षण शक्ति आख्या, एक नूं उदकरखण शक्ति आख्या। आकर्षण शक्ति हुंदी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। उदकरखण शक्ति जो हुंदी है वो हुंदी है फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिहदे राही एक्सपेंशन हुंदी है। अट्रैक्शन राही कॉन्ट्रैक्शन हुंदी है, एक्सपेंशन जो है वो उदकरखण शक्ति के द्वारा की जाती है। सो ये जो सारा पसारा है ब्रह्मंड का, ये इन्हां दो शक्तियां दे आधारित खड़ा है। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जदों उदकरखण शक्ति आई, जदों एक्सपेंशन हुई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सारी प्रजा सरजी गई, सिरजी गई, सारी धरती सिरजी गई, सारे ब्रह्मंड सिरजे गए। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। जदों आकर्षण शक्ति वाहिगुरू की काम करती है, ये सारा ब्रह्मंड इकट्ठा हो जाता है एक पॉइंट ते। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। सारा कुछ उस वाहिगुरू दे विच जाके मिल जाता है, उत्थों फिर ये सारी रचना दोबारा शुरू हुंदी है। एक प्रश्न जिहड़े अज सारे संसार दे वड्डे वड्डे विग्यानियां दे अगे मूँह अड्ड के खड़ा है, पूरी विज्ञान ने जोर लगा लिया है, पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं विज्ञान दस रही, ना उसनूं पता लगता है कि जिन्ना साडे आले दुआले ये सारा पदार्थ सिरजिया गया है, ये पदार्थ आया कित्थों। जिन्ने जे असीं एक पिंड दे विच देख लईए, किन्ने घर हन, किन्नियां गड्डियां हन, पिंड दे विच हस्पताल है, किन्ना कुछ होर मिलदा है। एक जिले नूं देख लईए, किन्नियां कारां, किन्नियां गड्डियां, किन्नियां बिल्डिंगां, किन्ना कुछ होर। एक देश नूं देख लईए, किन्ना कुछ छिप, लोहा, सोना, चांदी, पानी, बेअंत लगदा है किन्ना कुछ। ये सारा कुछ पदार्थ इस धरती दे उत्ते जिन्ना को असीं देखदे हां, ये सारे ब्रह्मंड का शायद एक खरबवां हिस्सा भी ना होवे। हुण ये प्रश्न पैदा होएगा कि वाहिगुरू ने ये सारा पदार्थ लिआंदा कित्थों, किवें ये पदार्थ बनिया, कित्थों ये पदार्थ आउंदा है जिहदे राही वाहिगुरू ये सारे ब्रह्मंड की रचना करता है। इहदे प्रति विज्ञान चुप है, विज्ञान दे कोल इसका जवाब नहीं कि ये सारा पदार्थ बनता किवें है, किवें इस पदार्थ की रचना हुंदी है, ते इन्ने सितारे, इन्नियां गैलैक्सियां, इन्ने ब्रह्मंड, इन्ना वड्डा पदार्थ का समूह आखिर पैदा कित्थों हुंदा है। सानूं एक बार फिर गुरबाणी वाल जाना पएगा, फिर बाणी तो पुछना पएगा। बाणी जवाब दिंदी है इसका, असगा अस उसगा। भगत नामदेव जी इसका जवाब देंदे हन कि जो सारा पदार्थ है ये आया है वाहिगुरू अते माया दे मेल तो। असगा अस उसगा 692-93 अंक के उत्ते जो भगत नामदेव जी का हुक्मनामा आउंदा है, जो असीं हुक्म पढ़ते हाँ, हुक्मनामा लैंदे हाँ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਅਥੋਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਫਿਰ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਸਤ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਸਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹਨ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਰਾਪੂਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਆਖਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੇ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਸਪੇਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕੀ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਆਇਨਸਟੀਨ ਨੂੰ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ 1921 ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ 1921 ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਇਨਸਟੀਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਖੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ
ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਿਆਨ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦ ਸੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੀ। ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਸੋ ਸੱਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਾਲਪਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਰਚੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਰੇਸ਼ਮ, ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬੂੰਦ ਨੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਤ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਟਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇਵੇਂ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁਲਿੰਗ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲਾਅ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਬਸ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਧਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਹਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕਰਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਪੋਲ, ਨਾਰਥ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਜੇਕਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ
11.4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਉਲਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਲਟੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ, ਹਰਨ ਭਰਨ, ਜਾਂਕਾ, ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹਰਨ ਭਰਨ, ਜਾਂਕਾ, ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਹਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਾ ਦੇਣਾ, ਭਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਭਉ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਫਰਖੋਸੀਅਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 3 ਭੈ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਦ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਠਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਹੋਣੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗਿਆ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਡੇ ਡਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਸੀ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ। ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਿਆ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਇਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਬਾਰਿਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਨਹਾਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਸਟ ਸਟੀਲ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ
ਹੌਟੈਸਟ ਫਾਇਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧੋਬੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹਨ। ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਤਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਧ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਧ ਘਾਟ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਹਿਬੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ
इस चीज़ का जो बीज रूप है इस नूं समझण दे लई जो ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਰਚਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ
ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇਹ ਸਰੂਪ। ਜੋ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਲਦ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਕੰਮ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਘਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।